comes with its own way. Are you hearing me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Still your friends are coming. Okay. So disaster doesn't come by knocking the door or by ringing the alarms. It always happens all of a sudden. That's why this kind of disasters takes life of large number of people. Disasters also causes harm to the animals, nature, and infrastructures. No, so artificial, natural, both environment get affected by disasters, and these disasters, disasters effects can be lessened. Yeah, please, Nilam, what do you want to say? Ma'am, that disaster management or is in Unit 5, Lesson 9. Okay, already your friend had already said, but it is in my unit 5 lesson 3 in my lesson. That's why I'm doing from there. So when I give you homework, I'll be giving in that way. Okay, so I have to give you homework from unit 5, 3 lessons: legislative, executive, and judiciary. Yeah, executive and judiciary. So today you'll get of legislatives, submit it, and then after 1-2 days I'll give you of another 2. Okay, so today we are going to talk about introduction to disasters. What does disaster means? What are the types of disasters? What are the causes of disasters? Sometimes our human activities also causes the disasters, and how can we prevent from the disasters? No, and we also learn about earthquake and its safety measures. How can we be safe from earthquake? And we'll be talking about wind or storm, no, and its safety measures. And finally, we'll learn about disaster management. So types of disasters. Let's talk about types of disaster. One is natural disaster. That's why I said you, disaster doesn't come by knocking the door. It comes all of sudden without alarm, without saying, no. And it is the catastrophic movements, no, that maximally change the structure of the earth, that causes the change in the structure of the earth. And it resulted into the natural harms like caused by earthquake, volcanic eruption, etc. You can see in the picture also, no? I think you recognize this one, the first one. Have you seen this picture before? The first picture? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Which place is this? Ma'am, it's Yes. Yes, no, it's Bhaktapur Darbar Square. The temple behind the 55 window palace. I think this is Shiva temple behind the 54 window palace. Okay. And this is the condition. And sometimes it even cause harm, more effects than. So here, this is natural disasters. Comes all of a sudden. And earthquake generally comes by the movement of tectonic plate. The place or earth crust where we live on, where we make our house, build roads, no, school, etc. So that stands in the tectonic plates, and that tectonic plates move and sometimes overlap and jumps, and sometimes bang, and that causes the earthquake. And volcanic eruption, and the natural. Next one is
sudden accident or natural catastrophe that causes great damage, loss of life is called natural disaster. So disasters causes highly distribution of widespread human beings, materials, economic, environment, which I already said you. Within a short period of time, or sometimes it also takes for a long period of time. Like in our country, Nepal, the disasters which was taken place in 2015 has been still getting like not into the normal condition. No, yes, it has distributed or damages large number of properties. You taken life of the large number of people. Still, people are homeless. No, and people have not been able to return back into the normal state. So economy, environment, everything get lost. So this sudden and terrible event that resulted into the deaths and damage of the peoples, animals, and damage of human life. Yes. And we talk about types of disaster. The second one, Isan Tapa, no bolo. Isan Tapa, don't talk. Okay. Man-made disaster. A man-made disaster भनेको चाहिँ the disaster which takes place by the human activities. Human activities को कारणले हुने डिजास्टरलाई चाहिँ man-made disaster भनिन्छ. हैन? अनि यो man-made disaster चाहिँ के हुन्छ त? जस्तै टेररिस्ट एक्टहरु भयो, एक्सप्लोजन्सहरु भयो, के रे एक्सिडेन्ट्सहरु भयो, हैन? अनि भन्छ हामी जंगलमा लाउने आगो, हाम्रो नेपालीमा डडेलो भन्छ है. अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर्सहरु समटाइम्स ठुल्ठुलो बिल्डिङहरु बनाउँदा स्ट्रक्चरहरु फेलियर्स हुन्छ. अनि माइनहरु एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइन्सहरु चाहिँ माइन एक्सिडेन्ट हुन्छ अनि एक्सप्लोजन हुन्छ कहिलेकाहीँ, हैन? अनि टेररिस्ट एक्टिभिटिज पनि ह्युमन मेड डिजास्टरमै पर्छ. टेररिस्टले गर्ने एक्टिभिटिजहरु पनि यो चाहिँ म्यान मेड डिजास्टर्स हो, म्यानले आफै इन्भाइट गरेको. सो कजेस अफ डिजास्टर quite often sudden, unpredicted and unexpected. अहिले हामी यसरी बसिरहेका छौं, अनएक्सपेक्टेड किसिमले पनि आउन सक्छ, हैन? हुन सक्छ. मान्छेले प्रेडिक्टै गर्न सक्दैन. अहिले अर्थक्वेकको त प्रेडिक्सन अहिलेसम्म निक्लेकै छैन. कसरी अर्थक्वेक आउँछ भन्ने थाहा पायो ह्युमन बिइङले, तर हाउ प्रेडिक्सनै गर्न सक्दैन कहिले हुन्छ भनेर. हल्ला चाहिँ आइरहन्छ. अब काठमाडौँमा फेरि भुइँचालो आउँछ रे भनेर हल्ला आइरहेको थियो. अस्ति भर्खर मैले न्युजमा हेरेको. के भन्छ भने यहाँ अस्तिको गोर्खाको एपिसेन्टर थियो नि हाम्रो 2015 को अर्थक्वेकमा, गोर्खामा 5 वर्ष अगाडि हो. त्यति बेलाको एपिसेन्टर चाहिँ अब सरेर काठमाडौँमै हुन्छ रे भनेर पनि आइरहेछ है. अब अर्को छ, इट इज मोस्टली कज बाई नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक. अर्थक्वेकले फेरि अर्को खालको डिजास्टर पनि ल्याउँछ, आफू मात्रै आउने होइन. त्यसले साइक्लोन पनि ल्याइदिन्छ, हैन? फ्लड ल्याउँछ, ल्यान्डस्लाइड ल्याउँछ, हुरिकेन ल्याउँछ, एभलान्स ल्याउँछ. हेर है त अर्थक्वेकले. अर्थक्वेकको कारणले भोल्केनिक इरिप्सन पनि हुन्छ अनि अर्थक्वेकको कारणले एपिडेमिक्सहरु, रोगहरु पनि आउँछ. बुझ्यो कि बुझेनौ? किनभने मान्छेहरु मरेको त्यो डेब्रिसहरु, डेड बडीहरु, डेथ एनिमलको बडीजहरु चाहिँ राम्रोसँग डिस्पोजल नगर्यो भने त्यसले के गर्छ त? फेरि रोग ल्याइदिन्छ, विभिन्न किसिमको एपिडेमिक्सहरु ल्याइदिन्छ है. अब यहाँ हेर फेरि अब ह्युमन एक्टिभिटिज have nothing or very less chance to create the internal forces of disaster. जस्तै internal forces को अहिले हामीले अर्थक्वेक र भोल्केनिक इरिप्सन को भन्यो नि, त्यहाँ ह्युमन बिइङको एक्टिभिटिज को केही पनि असर छैन त्यसमा, हैन? but human activities are directly or indirectly responsible to some extent for landslide, flood, epidemics. र तर हाम्रो ह्युमन बिइङको एक्टिभिटिज गर्दाखेरि जस्तै हामी रुख काट्छौं, कस्तो स्पेलिङ हेरेर रुख काट्छौं, ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, हैन? फ्लड हुन्छ अनि रोगहरु हामीले निम्ताउँछौं. त्यो हाम्रो कारणले हुन्छ, ह्युमन एक्टिभिटीको कारणले. कसले बजाइराछ त्यो? However, there are some disasters which are caused by human beings, such as deforestation, environmental degradation, haphazard development. जहाँ पाए त्यही जस्तो किसिम नेचरलाई बिगारेर डेभलपमेन्ट गर्ने, हैन? आशिष अधिकारीकोबाट आएको हो त्यो यस्तो चरा कराको जस्तो आवाज निकालेको हो तिमीले? नो म्याम. त्यस्तो ननिकाल्ने.
अनकन्ट्रोल पपुलेसन ग्रोथ हैन, यो पनि मान्छेको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ हुन्छ बेसिकली अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरुमा, जस्तै इन्डियाको कुरा गर, नेपालको कुरा गर हैन, पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ अनकन्ट्रोल रूपमा भइरहेको छ। अनि गरिबी पोभर्टीको कारणले पनि पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ। अनि पोभर्टीको कारणले पनि गर्दाखेरि मान्छेले जता पाबी नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई युज गर्छ अनि त्यसले के गर्छ त डिजास्टर निम्ताउँछ। सो प्रोडक्सन अफ वेपन्स अफ मास पोभर्टीले गर्दा कसरी पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ? पोभर्टीले गर्दाखेरि कसरी पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ नि, मान्छेसँग काम हुँदैन, उनीहरू घरमै बसिरहन्छन् अनि घरमै गएपछि दे आर मस्ट लाइकली टु प्रोड्युस द चाइल्ड। The working mothers, those who go to the office, working father, those who go to the office, they likely give less number of births to the child comparison to unemployed parents. Right? And production of weapons of mass destruction. अब ठुलो कन्ट्रीहरुले अहिले वेपन्सहरुको लडाई गर्छ। जस्तै अहिले इन्डियाले नेपाललाई थिचोमिचो गरिरहेछ हैन, पाकिस्तानसँग उसको टसल परिरहन्छ, इभन चाइनासँग अस्ति फेरि बोर्डरमा वार भयो भन्छ। यो के को कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मास प्रोडक्सन गरिरहेछन् वेपन्सहरुको, उनीहरूको फाइटर प्लेन्सहरु, रकेट्सहरु हैन, दे लाइक टु टेस्ट देम, टेस्ट गर्नलाई पनि गर्छ कहिलेकाहीँ है। वर्ल्ड वार फर्स्ट र सेकेन्ड त त्यही कारणले गर्दा, वर्ल्ड वार फर्स्ट इज द कज अफ वर्ल्ड वार सेकेन्ड। वर्ल्ड वार फर्स्ट त के को कारणले गर्दाखेरि भएको भने एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन अफ वेपन्स बाई द वेल डेभलप कन्ट्री। डेभलपमेन्ट यति माथि पुग्यो, यति हाइटमा पुग्यो, यति रिचमा पुग्यो कि उनीहरूले अब त्यहाँभन्दा डेभलपमेन्ट गर्ने नै ठाउँ छैन, उनीहरूले वेपन्सहरू प्रोडक्सन गर्न थाल्यो। अनि आर्मीहरूलाई ट्रेन गर्न थाल्यो, आर्मी पावरलाई स्ट्रेन्थेन गर्न थाल्यो, आर्मी स्ट्रेन्थलाई पावरफुल बनाउन थाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा उसले के गर्न थाल्यो त, ओहो मेरो आर्मीको स्ट्रेन्थ कति छ चेक गर्ने है, अथवा हामीले बनाएको वेपन्सहरू कति काम लाग्नेछ, कसरी डिस्ट्रक्सन ल्याउन सक्छ, त्यस्तो किसिमको टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रीहरूले आफूले के गरे त लडाई गरे, वर्ल्ड वार निम्ताए है। यो वेपन्स बनाउने अमेरिका र साउथ कोरियाको परिरहन्छ नि हैन, सरी नर्थ कोरियाको परिरहन्छ नि हैन, नर्थ कोरियाको किन त उनीहरूको को पावरफुल भन्ने देखाउनलाई अमेरिकाले नाउ चाइनालाई देखाइरहेछ। अहिले यो कोरोना भाइरस पनि बायोलोजिकल वेपन्स भन्ने कुरा आइरहेछ हैन, बायोलोजिकल वेपन्स हो, अमेरिकाले आफ्नो ल्याबमा गरेर चाइनामा लगेर हान्दिएर अनि चाइनाबाट स्प्रेड भएर अनि चाइनिज भाइरस भनेर अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले भनेको भन्ने कुरा आइरहेछ। यसरी चाहिँ के छ त, यो मास डिस्ट्रक्सनको कजेसहरु पनि ह्युमन बिङ नै हुन्छ। बुझ्यौ कुरा बुझ्यौ? बुझिरहेछ? Yes, ma'am. Okay. So, cockroach. Amritsan, causes of disaster. है अब डिजास्टर प्रिभेन्सन कसरी प्रिभेन्सन गर्ने त? चले whatever may be the cause of disaster, ultimately it harms to the human being, mankind. And mankind not only get harmed, they suffer very difficultly. There is a hardship of life. No, people have tremendous pain. Deaths would be unpredictable. कति मान्छे मर्छ भनेर अन्दाजै गर्न सकिदैन हैन। इन्जुरीहरु त्यस्तै हुन्छ, इन्जुरी भइसकेपछि मान्छेहरु ह्यान्डिक्याप हुन्छ हैन, हात खुट्टाहरु नचल्ने अथवा बाँचिने कसैको त्यस्तो हुन्छ ह्यान्डिक्याप इन्जुरीको कारणले। डिस्ट्रक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डिग्रेडेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट अल्सो टेक्स प्लेस भनेको सबै कुरा चाहिँ एकतिर रहन्छ, खालि मान्छेले के को लागि मात्र स्ट्रगल गर्छ, सर्भाइभलको लागि मात्र। अहिले हामी त्यही गरिरहेछौँ नि, घरबाटै क्लास पढिरहेछौँ, घरबाट बाहिर जाँदैनौँ, गए पनि प्रिकसन भनेको वी आर नाउ ओन्ली focusing on how to survive or how to get rid of this corona or how to not be infected by this corona. Yes? Okay, na? Yes, ma'am. Okay. Some disasters are so huge in scale, यति ठुलो हुन्छ कि स्केलमा, that will be very difficult to tackle by affected community or people alone. त्यो कम्युनिटीले एफेक्टेड कम्युनिटीले अथवा पिपलले मात्र ट्याकल गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तै डेभलप कन्ट्रीहरुमा अहिले इटलीमा पहिले सुरु कोरोना आउने बित्तिकै हैन, लन्डनमा मान्छे धेरै मर्यो नि,
युएसए मा अझै मरिरहेछ 1,80,000 जति मरिसक्यो युएसए मा हैन एफेक्टेड पनि त्यति नै धेरै नै छ वर्ल्डमा 8 लाख 9 लाख मान्छे मरिसक्यो इन्डियामा त्यसरी नै मरिरहेछ अब युएसए लन्डन कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले सुरुमै प्रिकसनरी मेजर्सहरु अपनाएको भए यसलाई सिरियसली ट्याकल गरेको भए चाहिँ त्यो त्यति साह्रो स्प्रेड हुँदैन थियो प्रेसिडेन्टले मर्या हो फर्मर प्रेसिडेन्ट पहिलाको प्रेसिडेन्ट इन्डियाको प्रणब मुखर्जी भर्खर 1 हप्ता पनि भएको छैन है कोरोना भाइरस या कज बाइ कोरोना भाइरस सो त्यो कम्युनिटीको पिपलहरुले ट्याकल गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तै अब डेभलप कन्ट्रीहरुमा अलिकति पेसिफाई हुँदैछ अलि थोरै भइराछ उनीहरुको घटिराछ रेटहरु तर पनि अहिले पनि पिपल आर नट इन द नर्मल कन्डिसन हैन they have to take lots of precaution until and unless we all will not get the vaccination भ्याक्सिन जबसम्म पाउँदैनौं हामी एकदमै अलर्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो कम्युनिटीको पिपलले मात्र ट्याकल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेको अहिले नेपालमा त्यस्तै भइरहेछ काठमाडौँमा त एकदम बढिरहेछ अहिले है there are example of some disaster epidemics which hit the whole world irrespective to the boundary or nation अहिले हामी जहिले कुरा गरिरहेछौं हैन होल वर्ल्डलाई नै एफेक्ट गरिरहेछ एपिडेमिक्सले त्यसलाई हामी पेन्डेमिक भनिरहेछौं महामारी भनिरहेछौं अनि डिजास्टर पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तै इन्डियामा भुइँचालो गयो भने नेपालमा पनि त्यसको असर पर्छ त्यसले बाउन्ड्री भन्दैन इन्डिया र नेपालको भनेर हैन भोल्कानिक इरप्सनले पनि भन्दैन हावाहुरीले पनि भन्दैन त्यसरी के हुन्छ त यस्तो डिजास्टर हुन्छ कि होल वर्ल्डलाई पनि एफेक्ट गरिरहेछ त्यो टाइम एन्ड अगेन हिट भइरहेछ यो भन्दा अगाडि स्वाइन फ्लू आएको थियो इबोला आएको थियो हैन एड्स आएको थियो हैन यसरी सास आएको थियो है स्वाइन फ्लू सास है यसरी के भइरहेछ त होल वर्ल्डलाई नै एफेक्ट गरिरहेछ सम डिजास्टर्स अनि एभ्री पिपल इन दिस सास स्वाइन फ्लू हैन अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त सबैजना मिलेर अहिले हामीले ह्युमेनिटेरियन एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो मान्छेको लाइफ कसरी सेभ गर्ने ओन्ली द टार्गेट इज अब डेभलपमेन्ट कहाँ गर्ने के गर्ने कोसँग झगडा गर्ने यस्तोमा कुनैमा पनि अल्झिने होइन अहिले हामीले हाउ कुड वी सेभ आवर लाइफ एन्ड हाउ कुड वी हेल्प अदर्स डिजास्टर डजन्ट कम विथ इन्फर्मेसन अघि नै भनिसके इट क्यान टेक प्लेस इन एनी टाइम एनी स्केल जति ठुलो पनि आउन सक्छ है however in some cases there are some indicators and trends जस्तै कस्तो केसेसहरुमा इन्डिकेटर र ट्रेन्ड्सहरु हुन्छ जस्तै हावाहुरीको केसेसहरुमा हैन टर्नाडोहरु हुरिकेनहरु आउँदाखेरि बीच एरियामा बस्ने अथवा कोस्टल एरियामा ह्युमन लाइफ छ भने त्यस्तो बेला इन्डिकेटर्सहरु हुन्छ है अनि त्यसपछिबाट के रे एपिडेमिक्सको पनि अब इन्डिकेटर्सहरु बढिरहेको छ अहिले हामीले पहिले सुरु नै प्रिकसन लिएको भएर अलिकति कम छ तर पनि रेशियो अहिले हाम्रो इन्क्रिज भइरहेछ साइन्टिस्टहरुले के भनिरहेछ भने अब it will take place up to the डिसेम्बरमा एकदम हाई जान्छ रे नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म नेपालमा एभ्री 80% अफ नेपिज वुड गेट पेन्डेमिक भनेर प्रिडिक्सन गरेको छ मिल्छ कि मिल्दैन वी डोन्ट नो तर वी हैव टु बी इन सेफ कन्डिसन है सो we have to act accordingly भनेको जस्तै it is important to keep ourselves at least for the most potential disasters हाम्रो कन्ट्रीमा पोटेन्शियल डिजास्टर भनेको नेपालमा के हो नेपाल त अर्थक्वेक जोनमा पर्छ हैन अर्थक्वेकको पोटेन्शियलिटी भएको एरिया हो हामी कहाँ साइक्लोन आउँदैन हैन ओके हैन त्यसो भएको भएर साइक्लोन तर त्यो स्ट्रम साइक्लोन भनेको कोस्टल एरियामा आउने के हामी कहाँ थोरै मात्रै एफेक्ट हुन्छ बे अफ बंगालबाट एकदम तीव्र गतिमा आउने समुद्री आँधी है अब जापानको कुरा गरेर जापान पनि अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो हैन उनीहरुले चाहिँ त्यस्तै किसिमले घरहरु बनाएको छ अर्थक्वेक आउँदाखेरि के गर्ने भनेर प्रिकसन उता फ्रिक्वेन्टली आइरहन्छ जापानमा एकदमै फ्रिक्वेन्टली people get into the normal and they always become cautious and they always use the preventive measures from earthquake हैन उनीहरुको घरहरुले थिचेर अथवा यो सिमेन्टको घरहरु त एकदमै रियर बन्दैन त्यहाँ घरहरुले थिचेर डेब्रिसमा मान्छेहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने डेड बडीहरु कलेक्ट गर्नुपर्ने मान्छे मर्ने यस्तो अवस्था एकदम कम हुन्छ अनि अर्थक्वेक आइसकेपछि अघि मैले के भने अर्थक्वेकले के ल्याउँछ भने भन त epidemics tsunami landslide flood even cyclone hurricane अब यस्तोको जस्तै जापानमा रिसेन्टली 2011 मा जस्तो लाग्छ मलाई कि आई फरगट
11-12 तिर हो जापानमा एकदमै ठुलो अर्थक्वेक आएर हाम्रो भन्दा अगाडि उनीहरूको त्यो अर्थक्वेक पछि चाहिँ सुनामीले गर्दाखेरि धेरै नै लस भयो, हेभी लस। त्यसको लागि प्रिपेयरनेस चाहियो, रेडी हुनु पर्यो। वी हेभ टु बी रेडी फर दिस। रेडी यसरी हुन्छ, एउटा मेन्टली रेडी हुन्छ किनभने हाम्रो कन्ट्री नेपाल अर्थक्वेक प्रोन एरियामा पर्छ, त्यही भएर वी हेभ टु बी लाइक मोर काम एन्ड कुल। वी शुड नट गेट प्यानिक ड्युरिङ द अर्थक्वेक। वी शुड मेक रेडी द अल नेसेसरी थिङ्स, जस्तै टर्च लाइटहरू भयो, ड्राई फ्रुट्सहरू भयो होइन, अनि साधारण मेडिसिन्सहरू भयो, एक जो लुगाहरू भयो, पानीको बोतलहरू सबैले भेट्ने ठाउँमा नजिकै ढोकाको छेउमा राख्ने। अनि अर्थक्वेक आइरहेछ, भित्र छ भने के गर्ने, बाहिर छ भने के गर्ने होइन, त्यस्तो किसिमको हामीले प्रिकसनरी मेजर्सहरू प्र्याक्टिसहरू गरिराख्नुपर्छ। हामीले स्कुलमा पनि एकचोटि गऱ्यौँ, तिमीहरूले गऱ्यौ? छैन म्याम, तिमीहरू अलिक सानै थियो। हामीले 2015 को पछाडि 2015 अप्रिलमा भएको होइन, अनि 15 अप्रिल, मे, जुन, जुलाईसम्म त स्कुल लाग्दै लागेन, अनि अगस्तदेखि लाग्यो, मे जुनसम्म लागेन होला, जुलाईदेखि लाग्यो। अनि त्यसपछि हामीले क्लासहरू चलायौँ, पढाउँदै पनि दुई आइराखेको हुन्थ्यो। कतिचोटि चाहिँ हामी क्लासमै हुन्थ्यौँ पढाउँदा, हाम्रो बिल्डिङहरू त्यति राम्रो पनि छैन है। अनि हामीले अर्थक्वेक ड्रिल गऱ्यौँ। तिमीहरूले साइन्समा पनि आई थिङ्क यु हेभ टु लर्न है, साइन्समा इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा तिमीहरूले पढ्नुपर्छ होला, ओबिटीमा अर्थक्वेक ड्रिलहरूको विषयमा है त, एसपीमा हो। यो चाहिँ के त, प्रिपेयरनेस, रेडिनेस फर द डिजास्टर्स विच वुड टेक प्लेस अराउन्ड अस है। ओके, वी शुड किप आवरसेल्फ सेफ एन्ड इन्फर्म्ड। सेफ पनि बस्नु पर्यो र सूचनाहरू पनि सुन्दै गर्नु पर्यो, इन्फर्म भइराख्नु पर्यो। वी हेभ टु होइन, वी मस्ट म्यानेज एसेन्सियल सेफ्टी आइटम्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स रेडी फर सच सिचुएसन। जस्तै टेन्टहरू छ हामीसँग छ भने घरको बाहिरपट्टि राख्ने, अथवा घरको बाहिरपट्टि सानो कटेज जस्तो अथवा सर्भेन्ट क्वार्टर जस्तो हुन्छ हाम्रो नेपालीहरूको, त्यस्तोहरूमा राख्ने। किनभने इनकेस मान्छेले घर इमेजिन गर, यदि मेरो घरै छैन भने, घरै भत्क्यो भने कसरी मैले बस्छु त होइन, त्यस्तो अवस्थामा इमेजिन गरेर बस्ने। अहिले पनि गभर्मेन्टले हामीलाई भनिरहेको छ, इमेजिन गर अनि कुरा गर भनिरहेको छ, गफ गर घरमा, के को विषयमा गफ गर। हेर हाम्रो घरको कोही मेम्बरलाई कोरोना भयो भने हामी कहाँ गरेर बस्ने, कुन टोयलेट युज गर्ने, अरूलाई नसार्नको लागि कसरी क्वारेन्टाइनमा सेफली बस्ने भनेर यसरी हामीले टक गर्नुपर्ने, त्यो सिचुएसनको लागि रेडी हुनलाई। कुरा बुझ्छु कि बुझ्दैनौ? यो भनेको के हो त, यो भनेको हामीले हाम्रो नेपालीमा छ नि एउटा चलन चाहिँ, अलक्षिणी लगायो भने त्यस्तो होइन, प्रिपेयरनेस हो, रेडिनेस। कुरा बुझ्छु कि बुझ्दैनौ? आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ मी? बुझिरहेछौ? ओके। अनि जस्तै स्कुलहरूमा भयो, अफिस वर्क प्लेसमा भयो होइन, वर्क प्लेसमा भयो, घरमा भयो, फायर फाइटिङ र अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल्सहरू चाहिँ सुड बी प्र्याक्टिस अन रेगुलर बेसिस, रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो। एक वर्षमा एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटिसम्म। यहाँ फायर कट गऱ्यो भने हाम्रो बिल्डिङमा कसरी हामीले सिज फायर गर्ने, अर्थक्वेक आयो भने हामी कसरी सेफ्टी निस्किने बाहिर होइन, यस्तो किसिमको ड्रिलहरू गरिराख्नुपर्छ वर्क प्लेसमा, घरमा र स्कुलमा। अनि फाइनल्ली अवेरनेस प्रोग्राम, anticipation or early precautions are leave planning, and pre-planning can minimize the effect or damage caused by disaster. यसरी हामीले प्री प्लानिङ गर्यौँ भने यसले के गर्छ त, त्यस्तो डिजास्टरले गर्ने एफेक्टलाई के गर्छ, कम गरिदिन्छ, मिनिमाइज गरिदिन्छ। प्लानिङ गरेन भने के हुन्छ, हामी प्यानिक हुन्छौँ, कराउँछौँ। अनि मान्छे त त्यो हाम्रो स्कुलको अर्थक्वेकको बेलामा 4 जना स्टुडेन्टहरू एक्सपायर भयो, 2 जना चाहिँ क्लास 10 को एसई दिएर बसेको, 1 जना क्लास 9 बाट 10 मा गएको, अनि 1 जना ब्याचलरको, 4 जना। त्यो क्लास 10 को एसई दिएर बसेको मनोज पण्डित भन्ने केटा त त्यो क्रिकेटर एकदम राम्रो प्लेयर, मैले त 3 जना जनालाई पढाएको थिएँ है। उसले के गरेछ, भुइँचालो गएर गएपछि ऊ घर बाहिर थियो अरे, घर बाहिर त ऊ घरभित्र छिर्दैछ, अनि त्यही घरले थिचेर। भुइँचालो गइरहेछ भने हामी कहाँ बस्ने हो भनेर प्लान गर्नु पर्यो कि। र बुझ्नु बुझ्दैन, घरभित्र छिर्ने होइन नि त भुइँचालो गइसकेपछि पनि, किनभने वी हेभ टु एक्सपेक्ट द आफ्टर सक। भुइँचालो आइसकेपछि आफ्टर सक्सहरू कन्टिन्युसली आइरहन्छ। तिमीलाई याद छ कि छैन 2015 को भुइँचालो? भन त, तिम्रो 5 वर्ष अगाडिको कुरा। 5 वर्षको तिमीलाई याद छ? त्यो आफ्टर सक्सहरू कति आयो त, कन्टिन्युस, राति दिउँसो नभनिकन कन्टिन्युस आफ्टर सक आउने है। हामी ढोका खुल्लै राखेर
29 मा 29 मा आएको थियो 12 गते आयो अनि 29 गते आयो वैशाखको 29 गते कुरा बुझ्यो हैन हामी के गर्छ प्रिपेयर भएर बस्यो भने प्रिकसन लियो भने एन्टिसिपेसन गर्यो भने प्री प्लानिङ गर्यो भने के हुन्छ त डिजास्टरबाट हुने हार्महरु चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मनोज पण्डित मर्नै थिएन किनभने ऊ घरभित्र बाहिर थियो घरभित्र छिर्नु हुन्थेन उले कति मान्छेहरु मेरो सामान निकाल्न भने ऊ आत्तेर घरभित्र छिर्यो बाहिर बस्नुपर्छ काम हुनुपर्छ आफ्टर सक आउन सक्छ भनेर बस्नुपर्छ अनि वेट गर्नुपर्छ हेल्पको लागि भन्ने कुराहरु छ है यसरी चाहिँ के छ त प्रिकसन हामीले एन्टिसिपेसन गर्नु पर्यो अवेयरनेस प्रोग्रामहरु गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि जस्तै मैले बुझेको थिए तिमीलाई भने तिमीले बुझ्यौ तिमीले आफ्नो फ्यामिलीलाई यो कुराहरु भन्ने अनि रिलेटिभ्सलाई भन्ने अनि गाउँको साथीभाइलाई भन्ने हैन चिने जानेको मान्छेलाई गर्ने गर्दाखेरि यसले के गर्छ त you also can create the awareness among your circle the people of your circle understanding me बुझ्यो हैन so this is how we can minimize the risks or effect made by the disasters ल अब earthquake को बारेमा पढाउँछु हेर त है earthquake भनेको के हो it's the shaking and vibrating of the earth's surface resulting from the certain release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves यहाँ हेर त यहाँ नेरी मेरो कर्सर भएको ठाउँमा कसरी घुमिरहेछ देखिरहेछ पिक्चरमा हो म्याम यस म्याम हो यसलाई चाहिँ फोकस पोइन्ट भन्छ जहाँबाट अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ है यो फोकस हो यो फोकस पोइन्ट यहाँबाट अर्थक्वेक ओरिजिनेट भएर है यो ओरेन्ज कलरको भाइब्स आयो नि अर्थक्वेक ओरिजिनेट भएर यो लाइन चाहिँ यसलाई सिस्मिक वेव्स यो सिस्मिक वेभ चाहिँ यसरी बढ्दै परसम्म पुग्छ अनि यो पोइन्टलाई के भनिन्छ फोकस पोइन्ट भनिन्छ जहाँबाट अर्थक्वेक आउँछ है अनि त्यसपछि यो वेभको तरङ्ग भयो अनि यो वेभको फल्ट भएको बिचको पोजिसन भयो कति ग्यापमा आउँछ भन्ने यो हामीले बुझिराख्नु पर्दैन है त अब त्यसपछिबाट यो फोकस एपिसेन्टर भन्छ यसलाई है फोकसको ठ्याक्क माथि यो ल्यान्ड क्रस्ट अर्थ क्रस्टमा जुन पोर्सन पर्छ त्यसलाई एपिसेन्टर भनिन्छ अस्तिको हाम्रो 2050 को भैँचालोको एपिसेन्टर चाहिँ गोर्खाको बारपाक भन्ने ठाउँ थियो त्यो बारपाक को मुनिको ल्यान्डबाट चाहिँ अर्थक्वेक आएछ त्यहाँनेरि चाहिँ ब्याङ भएछ हाम्रो टेक्टोनिक प्लेट है यो यसको वेभले गर्दाखेरि हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि त कहाँबाट आएको भनेर एपिसेन्टर इन्स्ट्रुमेन्ट के राखेको हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको हुन्छ लोकल गभर्नमेन्टले राखेको हुन्छ अनि कहाँबाट आएको छ भन्ने पत्ता लाग्छ यो त अब वर्ल्ड वाइड नै पत्ता लाग्न थालिसक्यो नि हैन है कहाँबाट आएको छ भनेर किनभने भाइब्रेसन कहाँबाट एकदमै स्ट्रङ र हाई आउँछ त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि अब इन्डियन स्टेट सब एपिसेन्टर भएर सिद्धपोखरी सानो रेक्टर स्केलको सानो स्केलको अनि यो एपिसेन्टर भएको ठाउँमा त यति एफेक्ट हुन्छ कि अस्ति त्यो बारपाकको गोर्खामा त यहाँनेरि मान्छे अथवा घरको छानाहरू त 20 फिट मान्छेसम्म उडाएको थियो अरे घरमा बसिरहेको मान्छेको यस्तो स्ट्रङ हुन्छ उड्छ भने मतलब त्यो फोर्स त्यस्तो पावरफुल थियो अरे के भर्टिकल र हरिजन्टल हुन्छ हैन अनि भर्टिकल्ली आएको रहेछ के अर्थक्वेक पनि भर्टिकल र हरिजन्टल हुन्छ र गुजरातमा आएको अर्थक्वेक हरिजन्टल थियो त्यो हरिजन्टल अर्थक्वेकले चाहिँ रिङ्गटा लगाउँछ म यहाँ घरमा बसिरहेको थिएँ गुजरात इन्डियामा आएको अर्थक्वेकले मलाई किन रिङ्गटा लायो आई थिङ्क म कमजोर भएछु क्या हो म लिन थिन भएछ म अलि मजाले खानु पर्यो भनेर भने त भरे एकछिनपछि न्युजले भन्छ त गुजरातमा यसरी बिचरा आयो त्यस्तो किसिमको हुन्छ अनि त्यो उडाउने भन्नाले अनि हाई रेक्टर स्केलको आयो भने परिहाल्छ नि त कुरा बुझेन अनि यो एपिसेन्टरमा त्यस्तो फोर्सले आएछ कि त्यो तलबाट त त्यो फोर्स आउने हो नि त फोर्स आएर यसरी बुङ बम पड्केको जस्तै छानाहरू सबै उड्यो अरे के माथि त्यो त मैले पनि देखेको आँखाले लाइभ आई वाज इन सुन्दरजल 2015 को भुइँचालोमा सुन्दरजलको डाँडामा भएको घरहरू त माटोको घरहरू डुङ डुङ पड्केर यसरी धुलो देखाएको जस्तो गरेर धुलो उड्ने के
त्यस्तो मात्र मैले भनेछु त यसरी माथि नै फोर्सले उडाएको के फोर्स आएर भत्किँदाखेरि है यो चाहिँ के हो त अर्थक्वेकको म्याम कहिले आएको 2015 मा चिलीमा अराउन्ड 9 नेपालको पनि 7.6 भनेर गभर्नमेन्टले डिक्लेयर गर्यो तर 8 रेक्टर स्केलकै थियो रे भन्छ किनभने 8 रेक्टर स्केल भन्दा बढीको आयो भने चाहिँ अथवा 8 रेक्टर स्केलको आयो भने चाहिँ इन्टरनेसनली कसैले पनि केही नभनिकन आफै आएर सहयोग गर्छन् रे के अनि इन्टरप्ट पनि गर्छन् हैन अब इन्डियाले आएर कति मिडियाको काण्ड भयो इन्डिया अर्थक्वेकको बेलामा इन्डियाले हामीलाई के इकोनोमिक ब्लकेट गर्यो है यस्तो पनि गर्यो नि त अर्थक्वेकको बेलामा कस्तो नाकाबन्दी गर्यो नि म्याम इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो इकोनोमिक ब्लकेट खानेकुरा कहिले पाकिस्तान हाम्रो स्कुल भक्तपुर एरियामा पाकिस्तानको क्याम्पै मिलिट्री नै आएर बसेको थियो हाम्रो स्कुलकै ग्राउन्डमा उनीहरूले त्यहाँनिर कति दिनसम्म बसेर हेल्प गरे भक्तपुरको मान्छेहरूलाई हैन त्यसरी बाहिरबाट किनभने अघि मैले भने नि त्यहाँको मान्छेले मात्रै के गर्न सक्दैन त्यो त्यहाँको अर्थक्वेकको अथवा कुनै पनि डिजास्टरको एफेक्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्दैन अनि दे क्यान नट सस्टेन दे क्यान नट सर्भाइभ सो दे निड द हेल्प फ्रम द आउटसाइडर्स है त्यही कुरा गरेको अनि इन्डियाले त्यही दिन चाहिँ अर्थक्वेकको ब्याचहरू अस्ति पास भएर गएको त त्यही दिन शनिबार चाहिँ रिसिभ भएको नयाँ स्टुडेन्ट त्यही दिन चाहिँ भुइँचालो आयो कुरा बुझ्यौ त्यही दिन नयाँ स्टुडेन्ट 6 को आउँछ नि हाउसमा बस्नलाई त्यही दिन आएको त्यही दिन भुइँचालो आयो बिदा भयो वैशाखभरि जेठभरि क्लास लागेन असारको मिडतिर मात्रै सुरु भयो स्कुल लङ्गेस्ट बिदा त तिमीहरूले पाइरहेको छ नि अहिले घरमा बसी बसी पढ्नलाई खुसी भयो दृश्य है अब हामीले के भनिरहेछौँ अर्थक्वेकको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ है अनि अर्थक्वेकले के गर्यो त मान्छे सबैले फेरि टुगेदर ल्यायो जस्तै मान्छे सेल्फिस भइरहेको हुन्छ होइन अरूलाई हेल्प नगरिरहेको हुन्छ यस्तो गरिरहेको हुन्छ अनि यस्तो इपिडेमिक्सहरूले चाहिँ हामीलाई लेसन पनि लर्न गराउँछ अहिले कोरोनाले हामीलाई लेसन लर्न गराइरहेछ नि हामीले नेचरमा चाहिँ हार्म गरिरहेछौँ एफेक्ट गरिरहेछौँ हामीले मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको थिएनौँ होइन अहिले मान्छे ह्युमन बिङ्स बिकम लाइक फिस इफ फिस इज टेकन आउट फ्रम द इट्स हाउस इट विल डाई नो Yes, ma'am. We also has become like fish. If we go outside from the home, there is high chances of high risks of our life. We have got less than a minute, right? 1 minute मात्रै बाँकी छ. So, केही सोध्नु छ तिमीलाई? भोलि क्लासमा फेरि गर्ने. No, ma'am. बुझ्यौ त आजको क्लास बुझ्यौ राम्रोसँग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हामीले वाट इज डिजास्टर पढ्यौँ अनि त्यसपछि टाइप्स अफ डिजास्टर पढ्यौँ म तिमीलाई होमवर्क हालिदिन्छु है आज ल ओके म्याम थोरै हालिदिन्छु एकदम बुझाइहाल्ने लेट नगर्ने लेट टु सबमिसन नगर्ने अनि बुझाएपछि म सबै थोरैको आएपछि चेक गर्न मन लाग्दैन धेरैजनाको आएपछि चेक गर्न मन लाग्छ नि चेक गरेर पठाइदिइहाल्छु अनि अर्को लेसनको हाल्ने है अनि हामीले के पढ्यौँ रे वाट इज डिजास्टर्स वाट आर द टाइप्स अफ डिजास्टर्स होइन वाट आर द कजेस अफ डिजास्टर्स and what are the preventive measures of disasters and how can we minimize the effect of disasters हैन minimize the effect of disaster पढेको हैन हामीले ल अनि readiness precaution हैन anticipation preparedness